علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو طالبان سے مذاکرات کرتے کہ آپریشنز کرتے؟ دیکھیے، اگر پاکستان کی ریاست اور حکومت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں دہشت گردوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بہت کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہی عمل کرتا۔ اور میں جو حکم بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6531 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1066، بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، میں وہی عمل کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ، کہ آخر زمانے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا میری امت میں، ان میں بے شمار لوگ عمر میں نوجوان ہوں گے، کم عمر ہوں گے، اور اممیچور ہوں گے مینٹلی اور انٹلیکچولی، یعنی برین واشڈ ہوں گے، باتیں وہ دین کی، قرآن کی، حدیث کی کریں گے اور اللہ رسول کا نام لیں گے، اسلام کا نام لیں گے، اچھی باتیں کریں گے، مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے اپنے درندگی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے اعمال کی وجہ سے، جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا سلوک ان طبقے کے ساتھ کیا جائے گا، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، میں بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہا ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسی طرز عمل کو اپنائے۔ فرمایا فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے دہشت گردوں اور انسانیت کے قاتلوں کو جہاں کہیں پالو، پوری قوت کے ساتھ انہیں کچل دو، اور ان کو کچلنے اور ختم کرنے کا اجر انہیں قیامت کے دن بے حساب عطا کیا جائے گا۔ تو طرز عمل یہ ہوتا اور ہونا چاہیے کہ پہلے پوری قوت کے ساتھ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ہونا چاہیے، تاکہ ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ برابری کی بنیاد پہ اسٹیٹ باغیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرے تو یہ اسٹیٹ کی نااہلیت ہے۔ پہلے ان کی قوت کو توڑا جائے، وہ ہتھیار پھینکیں، اور ہتھیار پھینک کر پھر وہ پرامن طریقے کو اختیار کریں، اور اپنے مذاکرات کی شکل میں کوئی مطالبات رکھنا چاہیں تو پھر گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ تب ان کی بات سنیں اور جائز بات کو مانے اور ناجائز کو رد کر دے، مگر ان کی قوت اور طاقت کو توڑے بغیر اور آپریشن کیے بغیر ان سے مذاکرات کی بات کرنا مجھے قرآن اور حدیث میں اور سنت رسول میں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے متفق علیہ حدیث آپ کو کوٹ کر دی ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد میں اسی کو آگے ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں، میرا عمل بھی یہ ہوتا، اور یہ بھی صحیح بخاری اور حدیث نمبر 4094 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1064، یہ بھی متفق علیہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی طبقے کا، دہشت گردوں کا، مسلمانوں کا خون بہانے والوں کا، بے دریغ قتل و غارت گری کرنے والوں کا، اور فتنہ اور فساد بپا کرنے والوں کا ذکر کر کے، جو سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں یہ طبقہ پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں ابھرا تھا، اور جن کو حروریہ اور خوارج کا نام دیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، اگر میں ان کو پالوں، ان کے زمانے میں میں ہوں تو میں ان کو اس طرح ختم کر کے رکھ دوں گا جس طرح قوم ثمود کو اللہ نے ختم کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کتاب التوحید صحیح بخاری، اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کی علامت ہوگی بے گناہوں کو، یعنی میں ادرکتہم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاستہ میں قتل عاد، میں سیاستہ تو ساری بھری پڑی ہے، مگر میں متفق علیہ
बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों हदीस आपको कोट कर रहा हूं। फरमाया लाक़तुलन्नहुम क़त्ल आद, कौम आद की तरह खत्म कर दूंगा। बदकिस्मती ये है मुबश्शिर लुकमान साहब कि हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने, हुक्मरानों और लीडरों ने अल्लाह रसूल के अमल के मुताबिक ये उसवा अपनाया ही नहीं है। यानी अगर इनसे मुज़ाकरात करने हैं तो हर डाकू से भी करें, फिर हर चोर से करें, हर कातिल से करें। उन्हें जेलों में क्यों डाल रखा है, उन पर मुकदमात क्यों चलते हैं? कुल मुल्जिमों, मुजरमों, डाकुओं, कातिलों, अगवाकारों और टारगेट किलर्स हर एक के साथ मुज़ाकरात करें। बाकी कानून, पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी, प्रोसीजरल कोड सब खत्म कर दें और हर चीज मुज़ाकरात के जरिए तय करें। ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात जायज हैं मगर उनका एक वक्त है। पहले डाकू, चोर, बागी, जारे और दहशतगर्द की कुव्वत को तोड़ा जाए, वो स्टेट की रिट को तस्लीम करे, अमन के रास्ते पर आने को कबूल करे और पुरअमन होकर हथियार फेंक कर आपसे मुज़ाकरात करे और बताए कि मेरे ग्रीवेंसेस ये हैं। अदल नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, तालीम नहीं मिलती, इस्लाम के अहकाम नाफिज नहीं होते। जो ग्रीवेंसेस हैं पुरअमन होकर हथियार फेंक कर फिर वो बात करें। जब उनकी ताकत तोड़ी जाए उसके बाद मुज़ाकरात करें, फिर वो आपके शहरी हैं और आपका फर्ज है रियासत का कि हर शहरी की बात सुने, अच्छा हो या बुरा हो। मगर ये कहां की बात है कि वो आपकी रियासत के इलाकों पर कब्जे कर लें। हदीस की किताबों और फिक़ह की किताबों में आया है कि गलबा और शौकत इख्तियार कर लें, कंट्रोल पा लें, हथियार उठा लें, मस्जिदों को बर्बाद करें, बेगुनाह शहरियों को मारें, कबाइल को मारें, हर रोज सैकड़ों लोग उनके हाथों से शहीद हो रहे हों, खून की नदियां बहा दें, फौज पर हमला करें, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सोनेल्स पे हमला करें। हजारा बिरादरी में कोयटा में दूसरा साल है 100 जायद मैयत लेकर 3-4 दिन बैठे रहे थे। उन हजारा बिरादरी के लोगों ने क्या कसूर किया है? उन्होंने किसकी जान ली है? किस जुर्म की सजा दी जा रही है? तो मसाजिद पे हमले हों, इमाम बारगाहों पर हमले हों, चर्चेस पर हमले हों, फौजी छावनियों पर हमले हों, आम बाजारों पर हमले हों, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, बुजुर्ग बेदरेक कत्ल हो रहे हों और वो अपनी कुव्वत और ताकत के साथ मुतालबे कर रहे हैं उस स्टेट की रेट तस्लीम किए बगैर, और आप कहें बैठ करके उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, ये ढोंग है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, कभी वो मुज़ाकरात के नाम पर दरअसल बिल वास्ता ये उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, उनको शह दे रहे होते हैं, उनकी फिलॉसफी को तक़वियत दे रहे होते हैं। हमें अपने आप को क्लियर करना चाहिए। मैं टीवी प्रोग्राम को सुनता हूं, अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले किसी चैनल के प्रोग्राम को सुन रहा था, कोई मौलाना साहब थे नामवर, वो एक एंकर बार बार उनसे सवाल करता था और मुझे कई साल हो गए सुनते हुए। आप इस बात के शायद होंगे, जब कैटेगोरिकली इन दहशतगर्दों की मुजम्मत के बारे में उनसे सवाल किया जाता है तो पाकिस्तान में एक तबका है उलमा का, उन्होंने कभी उसका कैटेगोरिकल जवाब नहीं दिया। वो इफ और बट शुरू कर देते हैं, वो गोल मोल मुजम्मत करके सीधा अमेरिका पे चले जाते हैं, सीधा मुज़ाकरात पे चले जाते हैं। वो ऐसे नए सब्जेक्ट्स को छेड़ देते हैं जिसमें असल मौजू और सवाल पीछे रह जाता है और वो आपको भूल भुलैयों में ला देते हैं। वो कहते हैं हल मुज़ाकरात में है। भाई मुज़ाकरात का असलन इनकार नहीं है मुज़ाकरात का, मगर उसका वक्त होना चाहिए। पहली बात वो इस बात का तयन करें कि ये जो बेगुनाह इंसानों का कत्ल हो रहा है इस पर वो क्या कहते हैं। मैंने सैकड़ों प्रोग्रामों में उलमा को देखा, उनकी जुबान बंद हो जाती है। मुबश्शिर लुकमान साहब, कौम की एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड कर दिया गया है नजरियाती तौर पर, कौम को तकसीम कर दिया गया है नजरियाती तौर पर और उलझा दिया गया है, इबहाम क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अमेरिका की गुलामी नहीं होनी चाहिए, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं होना चाहिए, अपनी मुल्क की सालमियत का सौदा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हक हैं। मगर सवाल यह है इन बातों का पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों के खून बहाने के साथ क्या ताल्लुक है, इनको क्यों जोड़ा जाता है? इस इशू को अलग बात करें और फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मौजू पर अलग से बात करें। जिनकी खारजा पॉलिसी गलत है उनकी हुकूमत का तो आप हिस्सा बने रहते हैं हर वक्त। जिनकी खारजा पॉलिसी पसंद नहीं, जो अमरीकी गुलामी में है, उनके साथ तो आप वजारतों में रहते हैं। और जिन बेगुनाह लाखों हजारों पाकिस्तानियों का खून बह रहा है, जब उसका सवाल किया जाता है तो आप अगर और मगर में जवाब देके ऐसी मुलम्मा कारी करते हैं कि पूरी कौम को कंफ्यूज करके रख देते हैं।
हमें इस दोगलेपन तो डॉक्टर से साहब बाहर बात ये आना है